හලෝ වීගේට්ස් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අපිට කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බැරි වුණා. අපි අද ඔයාලට අරගෙන ආවා Der Lebenslauf. Lebenslauf. Lebenslauf කියලා කියන්නේ CV එකක් ගැන. මොනවද CV එක තියෙන්න ඕනේ? මොන වගේ වචනද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට der Lebenslauf ist sehr wichtig. Der Lebenslauf ist sehr wichtig. Lebenslauf එක ගොඩාක් important දෙයක්. Was müssen wir in einem Lebenslauf aufnehmen? Was müssen wir in einem Lebenslauf aufnehmen? මොනවද අපි Lebenslauf එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ දේවල්? ප්‍රොෆයිල් එක. නාම, ෆෝනාම, නාහ්නාම, පෙරනම, පසුනම. අද්‍රස, ඇඩ්‍රස් එක, ඊමේල් අද්‍රස, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක, ගෙබුවර්ට්ස් ඩාටුම්, බර්ත්ඩේ එක, ගෙබුවර්ට්ස් ඕට්, බර්ත්ඩේ ඒ කියන්නේ ඉපදුනේ කොහෙද කියලා, then geschlecht ෆීමේල්ද මේල්ද කියලා, then nationality, then familienstand ඒ කියන්නේ මැරි කරලාද සිංගල්ද කියන එක. එතකොට මේ ටික තමයි ප්‍රොෆයිල් එක යටතේ අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆයිල් එක අපි මේ ටික ඇතුළත් කරනකොට කරන්න කලින් අපි ගැන මේ පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ අපි ලියනවා. මේ විදිහට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඔයාලගේ කරන ජොබ් එකත් එක්ක. Ich bin eine beruflich qualifizierte Deutschlehrerin mit 6 Jahren Berufserfahrung. Ich bin eine motivierte, hart arbeitende und ehrliche Person. Ich bin in der Lage, sowohl im Team als auch mit Eigeninitiativ zu arbeiten. Ich bin immer bereit zu lernen, zu lehren und mich neuen Herausforderungen zu stellen. I am a professionally qualified German teacher with 6 years working experience. I am a motivated, hardworking and honest person. I am able to work well both in a team environment as well as using own initiative. I am always enthusiastic to learn, teach and undertake new challenges. ඒ විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඊට අමතරව අපි ඇතුළත් කරනවා Bildung und Qualifikationen. Education and Qualifications. Arbeitserfahrung, එහෙම නැත්නම් Berufserfahrung, Job Experience. Sprachen, Languages. Digitale Kompetenzen, Digital Competency. Interessen oder Hobbys, interesting දේවල් එහෙම නැත්නම් hobbies. Publikationen, publications. Reference. Unterschrift und Datum. Signature එක සහ date එක. අපි බලමු Bildung und Qualifikationen යටතේ අපිට PhD ද එහෙම නැත්නම් මාස්ටර් ඒ වගේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. PhD then master der Philosophy, Master Abschluss, Bachelor Abschluss, Diplom, Certificates course. අපි මේක ඇතුළත් කරනකොට වැඩිම qualification එක තමයි අපි උඩින්ම යොදන්නේ. Abschluss කියලා කියන්නේ degree එක. එතකොට
certificate course, diploma, then bachelor abschluss, bachelor degree, master abschluss, master degree, එහෙම නැත්නම් ඊට අමතරව MPhil කියන එක master philosophy ඊළඟට PhD ওই විදිහට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපි මේක වැඩිම සුදුසුකමේ ඉඳන් අඩු සුදුසුකමට තමයි යොදන්නේ. ඊළඟට Arbeitserfahrung නැත්නම් Berufserfahrung. එතකොට අපි මේකෙදි සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔයා කොච්චර කාලයක්ද කවදා ඉඳන්ද වැඩ කරන්නේ ඒ විදිහට අපි සඳහන් කරනවා. අපිට උදාහරණයක් විදිහට කියන්න පුළුවන් Ich arbeite seit 2018 als Lehrerin an der BCC Schule und habe 6 Jahre Erfahrung im Unterrichten der deutschen Sprache. දර මම මේක කියලා තියෙන්නේ මම 2018 ඉඳන් ටීචර් කෙනෙක් විදියට BCC කියන ස්කූල් එකේ වැඩ කරනවා සහ මට 6 years experience තියෙනවා ජර්මන් භාෂාව ඉගෙනීමේ. ඒ විදිහට තමයි මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ experience එක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒක වෙනස් වෙනවානේ එක job එකෙන් job එකට. හරි. ඊළඟට Sprachen. Sprachen කියලා කියන්නේ languages. එතකොට අපි ලංකාවේ නම් අපි සිංහලේසිෂ් කියලා කියනවා. ඒක දාන්න පුළුවන් අපිට Muttersprache එක විදිහට අපේ මව් භාෂාවනේ. ඊළඟට English ඒක Zweitsprache, second language. Then Deutsch, German, Russisch, Russian, Spanish, Spanish, Französisch, French, Italienisch, Italy භාෂාව, Chinesisch, Chinese, Japanish, Japanese. right? කැමති කියන ඔයාලට පුළුවන් languages ටික මෙතන යොදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Tamilish, Tamil අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඊළඟට digital competence. Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ඔය විදිහට digital competence එක කොහොමද කියලා ඔයාලට පුළුවන් දේවල් මෙතන යොදන්න පුළුවන්. ඊළඟට interesting නෝඩ hobbies. interesting දේවල්. lesen කියවීම, schreiben ලිවීම, wandern hiking කඳු නැගීම, fernsehen TV බැලීම, music hören ඔය විදිහට ඔයාලගේ hobbies යොදන්න පුළුවන්. then Publikationen, publications, masterarbeit එක තියෙනවා නම් එහෙම යොදන්න පුළුවන්. ඊළඟට bachelorarbeit එක YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් YouTube kanal කියලා යොදන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන්ගේ පොත් තියෙනවා නම් eigenes Bücher, ඊළඟට sonstige schriftliche Unterlagen අද අනිකුත් ඔය පාත්තරවලට ලියපු දේවල් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට අපිට ඒවා යොදන්න පුළුවන්. අනිකුත් ලියලා තියෙන writing දේවල්. ඊළඟට ඒක යටතේ හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න ඕනේ මාස්ටර්බයිට් එක නම් මාස්ටර්බයිට් එකේ නම ඒ කියන්නේ thesis එක ආබයිට් කියලා කියන්නේ thesis එකේ නම ඊළඟට ඒක කරපු වර්ෂය ඒ විදිහට අපි පොඩියට සඳහන් කරනවා ඒ විස්තර ටිකත් මේ අතරතුරේ. ඊළඟට රෙෆරන්ස් අපි යොදනවා තව කෙනෙක් තව දෙන්නෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය රෙෆරන්ස් යොදන්නේ. එතකොට එයාගේ නාම post and der Stelle ඒ කියන්නේ එයාගේ post එක මොකද්ද අද්‍රස ටෙලිෆෝන් නම ඇඩ්‍රස් එකයි ටෙලිෆෝන් අංකයයි දෙකම අපි යොදනවා. ඊළඟට amend කියලා කියන්නේ අවසානයේදී අපි ලියනවා I hereby certify that the above particular furnished by me are true and accurate to the best of my knowledge කියලා අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනවා. ඒ වගේ තමයි ජර්මන් වල Ich bestätige hiermit, dass die von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß sind. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට උන්ටර්ෂ්‍රිෆ්ට් එකයි ඩාටුම් එකයි යොදනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අත්සනයි ඩේට් එකයි යොදනවා. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට ලස්සනට CV එකක් හදාගන්න පුළුවන් ජර්මන් භාෂාවෙන්. හරි.
එහෙනම් අද අපි පාඩමින් කතා කරේ ලේබන්ස් ලව් එකක් ගැන. ඉතින් ලේබන්ස් ලව් එකක් ඔයාලට කොහොමත් අවශ්‍ය වෙයි. ඔයාලා රට යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් නේද? ඊළඟට ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඒක වඩාත් වැදගත් වෙයි. හරි. ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙනකන් අපි ගිහින් එන්න. Auf Wiedersehen. Tschüss.